بسم الله الرحمن الرحيم. لو ختم ہوا طیبہ کا سفر، لو ختم ہوا طیبہ کا سفر، دل مسجد میں ہے، کیا مسجد میں ہے، دل مسجد میں ہے، کیا مسجد میں ہے گنبد خضرا. مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا، فرض دھولی میری تاجدار مدینہ، فرض دھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نوازوں کا ان نوازوں کا صدقہ عطا ہو، ان نوازوں کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا ہو بن کر سوالے، در پہ آیا ہو بن کر سوالے. عاشقیں مصطفیٰ کی اذا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، اللہ اللہ کتنا اثر تھا. سبحان اللہ اور زور سے سبحان اللہ. مصطفیٰ کی اذا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، اللہ اللہ کتنا اثر تھا. عرش والے بھی سنتے جس کو، خود خدا بھی سنتے جس کو. کیا ادا کی اذان بلالی، کیا ادا کی اذان بلالی. فرض دھولی میری تاجدار مدینہ، فرض دھولی مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے، قربانی حسین کا انجام خوب ہے. جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے، قربانی حسین کا انجام خوب ہے. قربان ہو فاطمہ زہرا کے چلنے نے، دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے. بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات، اتنی عظیم حضرت شبیر کی ہزار. میدان کربلا میں شرح خوش مثال نے، میدان کربلا میں شرح خوش مثال نے. سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے. زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچالی، آبرو دین حق کی بچالی. تو زندگی بخش دی بندگی کو، محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا آنکھوں کے تارا، وہ محمد کا لاڈلا دلارا. جس نے سجدے میں گردن کاٹا لی، جس نے سجدے میں گردن کاٹا لی. فرض دھولی تیری تاجدار مدینہ،
فرض تولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ ہر نظر کاپ اٹھے گے محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ پگھل جائے گا مسکراتے ہوئے آپ آ جائیں گے مسکراتے ہوئے آپ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا ارے وہ دیکھو محمد ارے وہ دیکھو نبی جی جن کی ہے شان سب سے نرالی جن کی ہے شان سب سے نرالی فرض تولی میری تاجدار مدینہ فرض تولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ان نوازوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر تمہاری سبحان اللہ اور زور سے کہو نا بھائی سبحان اللہ الحمد للہ الحمد لله الذي خلق حبيبه من نوره قبل أن يخلق السماوات والأرض والقلم والعرش واللوح والكرسي والجنة والنار والصلاة والسلام على حبيبه النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحابه وأهل بيته وعترته وأولياء ملته وعلماء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وأيضا قال الله عز وجل في كلامه المجيد وفرقانه الحميد في شان نبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على صلي على رسولنا صلي على محمد صلي على حبیبنا صلی علی ای چہرہ زیبائے تو
رش کے بتا نیازری ہر چند وصفت می کنم در حسن جاں بالا تیری صلی علی رسولنا محمد صلی علی حبیبنا جیبا پڑے پریمر شاتے درود بیر پور دوزخ حرام হবে عاشق নবীর উপর صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا যাই যদি মোর তন জানো এতে নাই মোর ভাবনা যতদিন থাকবে প্রাণ নবীজিকে ভুলবো না সাল্লি আলা রসুলিনা محمد صلی علی حبیبنا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جانو ہے تو جہان ہے হেলাল চৌধুরী পাড়ার অন্তর্গত মোহতারাম দিল মোহাম্মদ সাহেবের বাড়িতে এলাকাবাসীর আন্তরিক মহাব্বতে আজকের আয়োজিত পবিত্র জশ্নে ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে আজমুশ শান নূরানী ইমানি মাহফিলের মোহতারাম সদর জলসা ফতেহপুর মনজুরুল ইসলাম সিনিয়র মাদ্রাসার সম্মানিত অধ্যক্ষ হযরতুল হাজ আল্লামা মোহাম্মদ শাহ আলম আল কাদরি সাহেব মাদ্দাজিল্লুহুল আলী আজকের মাহফিলের প্রধান অতিথি দরবারে বারিয়া শরীফের সজ্জাদা নশীন মৌজুদা মুফতি সাহেব হুজুর কিবলা দাম ইকবালুহু ওয়াজিদ মজদুহু ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা আজকের মাহফিলের প্রধান বক্তা ওনারই সুযোগ্য শাহজাদা হযরতুল হাজ আল্লামা সৈয়দ আবুল মুকাররম মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম বারি সাহেব মাদ্দাজিল্লুহুল আলী আরও আজকের মাহফিলের বিশেষ আলোচক ওয়াইজিন একরাম ফতেহপুর মনজুরুল ইসলাম সিনিয়র মাদ্রাসার সম্মানিত আরবি প্রভাষক হযরত মৌলানা মোহাম্মদ সুলাইমান আল কাদরি সাহেব রহমানিয়া জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব জনাব মৌলানা মোহাম্মদ ওয়াহিদুল আলম সাহেব অপরাপর আমন্ত্রিত হাজিরাত উলামায়ে একরাম বিশেষ করে ইতিপূর্বে কালামে পাকের তিলাওয়াত সহ যার জবানে আমরা রসুল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান আজমত শুনেছি নিজের বেচেন দিলকে শান্তি দিতে পেরেছি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কারি এবং বিশিষ্ট নাত খা কারি মোহাম্মদ তারেক আবদিন আল কাদরি সাহেব
মাদ্দাজিল্লুল আলী মঞ্চে আরও তশরিফ আনবেন বিশিষ্ট শায়ের নাত খা সানা খান রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোহাম্মদ তারেক রেজা আল কাদরি সাহেব মাদ্দাজিল্লুল আলী। সম্মানিত হাজরিন, খুদা প্রেমিক, নবী প্রেমিক, ওলি প্রেমিক, সর্বস্তরের মুসলমান ভাইয়েরা, মুরব্বিয়ানা কেরাম, পর্দা নশী মস্তুরাত খওয়াতিন, মা ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জতের দরবারে শুকর গুজার করছি। এই মাসের নাম কি? হাদিসে পাকে ঘোষণা হচ্ছে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত কালে কথা বললে 40 বছরের কবুল ইবাদত নষ্ট হয়। হাদিস শরীফ তেলাওয়াত কালে কোনো কথা বললে, অহেতু কথা বললে ওই বান্দার 40 বছরের কবুল ইবাদত নষ্ট হয়। 5 স্থানে কথা বললে যেখানে ইবাদত নষ্ট হয় তার মধ্যে একটি হচ্ছে ওয়াজ মাহফিল, যেখানে কোরআন হাদিসের আলোচনা করা হয়। সুতরাং কারো যদি শুনতে কষ্ট হয়, নবীর শান আজমত শুনলে আজান দিলে শয়তান চলে যায়, শয়তান পালিয়ে যায়। কারো দিলে যদি নবীর শান আজমত শুনতে খারাপ লাগে, আপনার ইজাজত আছে, আপনি উঠে চলে যেতে পারবেন, কিন্তু আমার দ্বারা যাতে আরেকজনের ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবো। আল্লাহ পাক আমাদের ঈমান, আমল, ইলমকে হেফাজত করুক বলে আমিন। রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে পাক এবং আল্লাহ পাকের পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের ব্যাখ্যার পূর্বে আমি প্রশ্ন করব, আপনারা উত্তর দিবেন। এই মাসের নাম কি? একটু আওয়াজ দি। এই মাসের পূর্বের মাসের নাম কি? সফর। রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফাআত করার ক্ষমতা আছে কিনা? একটু আওয়াজ দি। আমরা রাসূলের শাফাআত লাভ করতে চাই কিনা? হুজুরে পাকের একটি হাদিস আমল করলে আমাদের আকীদা হচ্ছে রাসূল পাক আমাদের জন্য শাফাআত করবেন। যাদের প্রয়োজন রাসূল পাকের শাফাআত, আমার সাথে সাথে বলবেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাহমাতাল লিল আলামিন, ইয়া শফিউল মুযনিবিন। দয়াল নবীজি রহমাতুল লিল আলামিন সফর মাস, একই সাথে বলি সফর মাস, মাহে সফর অতিক্রম করেছে। আপনি নবী রহমাতুল লিল আলামিন, শফিউল মুযনিবিন, কাউসারওয়ালা, উম্মতের দরদি, শাফাআতের কান্ডারি, দু জাহানের মালিক, আপনার আগমনের, আপনার শুভাগমনের মাস মাহে রবিউন নূর তশরিফ এনেছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইশফা লানা, বলে আমিন। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন, যেই উম্মত সফর মাসের চলে যাওয়ার খবর আমি নবীকে দিবে, রবিউল আউয়ালের তশরিফ আওয়ারির খুশি করে বলবে ইয়া রাসূলুল্লাহ সফর অতিক্রম করেছে, মাহে রবিউল আউয়াল এসেছে, আমি দয়াল নবী কামলিওয়ালা নবী ঘোষণা দিলাম, ওই উম্মতের জন্য কাল হাশরের ময়দানে আমি দয়াল নবী কামলিওয়ালা নবী শাফাআত করব। হুজুর বলুন সুবহানাল্লাহ। তো রাসূল পাকের হাদিসের উপর আমাদের ঈমান আকীদা আছে কিনা? ইতিপূর্বে নাতে শরীফ তেলাওয়াত হয়েছে যে কোরআন মিলা উনকে সদকে, কোরআন পেয়েছি কার দ্বারা? কোরআন রসুলের কোনো প্রয়োজন নয়। প্রয়োজন যদি কারো অন্তরে প্রশ্ন আসে কেন নয়? সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতি না জাহান্নামী? যাদের আকীদা বিশ্বাস হচ্ছে, সুবহানাল্লাহ বলি। আল্লাহ পাক খায়ের দারাজ করুক আমার ভাইকে। সরকার দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে তারা বলেছেন, নিজের আওলাদদেরকে সফিনা বলেছেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। সফিনা হাতে ধরা যায়, পাওয়া যায়, কিন্তু তারা কি ধরা যায়? তারা বললেন সাহাবাকে, আওলাদকে সফিনা বললেন কেন? যেহেতু যারা বন্দরে যদি যোগাযোগ করেন, শিপের বড় বড় নাবিকদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, আপনারা যখন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যান, পথ হারিয়ে ফেলেন, কোথায় দেখেন? তারা বলবে একই উত্তরে, একই আওয়াজে যে আমরা আসমানের তারার দিকে তাকাই। সাহাবায়ে কেরামের যুগ আমরা পাবো না। রাসূল পাক এমন দয়াবান
যে আমি নবীর দরবারে পর্যন্ত আসার জন্য তাদের তো একটা ওসিলার দরকার হবে, বলুন না সুবহানাল্লাহ। তো আমার সাহাবারা তো কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে না, কিন্তু আমি রাসূলের আওলাদ তো থাকবে, বলুন না সুবহানাল্লাহ। আওলাদের রাসূলের দামান ধরে, ওই কদম ধরে রাখলে আওলাদের রাসূলের কদম পাক হাঁটতে হাঁটতে সাহাবায়ে কেরামের ওই তারার পথ অনুসরণ করতে করতে নবী মুস্তাফার দরবারে আমাদেরকে নিয়ে যাবে, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তো রাসূল মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন ওনার প্রয়োজন নয় কেন? সাহাবাদের আকীদা হচ্ছে আমার দয়াল নবী কামলিওয়ালা নবী ইসলাম প্রচারের জন্য কোরআনের কোনো জরুরত ছিল না। আমার নবীর চেহারায় মুস্তাফা নূরানি চেহারা মুবারকে একমাত্র যথেষ্ট মানুষকে ঈমান নসিব করার জন্য, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া গাউস আযম, বলে সুবহানাল্লাহ। কষ্ট হচ্ছে আপনাদের। কবরের জগতে দেওয়া হবে, এইখানে ঠান্ডা আছে, কিন্তু কবরে একটু রিস্ক আছে, ঠিক কিনা? কারো ঠান্ডা, কারো এই শীতকে আরামকে পছন্দ না করে জান্নাতে শান্তি বেশি নাকি দুনিয়াতে শান্তি বেশি? আদম আলাইহিস সালাম এসেছেন কোত্থেকে? আদম আলাইহিস সালাম জান্নাতের সুখটা ছাড়লেন কেন? আমার নবীর মহব্বতে, বলুন না সুবহানাল্লাহ। তো যেই নবীর উম্মত করে আমাদেরকে পাঠিয়েছে, আমরা কি ওনার জন্য আরাম ছাড়তে পারি না? পারি কিনা? সুতরাং যতক্ষণ মাহফিল চলবে রসুল পাকের মহব্বতে, গতকাল এখানে মাহফিল হয়েছিল, আগামীকাল হবে, তার মানে বছর একটা দিন আমরা যদি কষ্ট করতে না পারি, রসুল পাকের শান আজমত বয়ান হবে আর আল্লাহর জিকির আমরা করব, বলুন না সুবহানাল্লাহ। তো রসুলের মুজিজা বয়ান করা হচ্ছে, আমরা বলছি সুবহানাল্লাহ, ঠিক না? প্রশংসা করা হচ্ছে আল্লাহর, কিন্তু বয়ান করা হচ্ছে নবীর। আমি কয়েকটা প্রশ্ন রাখবো এবং মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আপনাদের জানা আছে উত্তর, তারপরে ইয়াদ করাই দেওয়ার জন্য। দুনিয়া কাকে বলে? সৃষ্টি কাকে বলে? কখন থেকে দুনিয়া হলো? দুনিয়ার বসবাসের উপযুক্ত স্থান কখন হলো? কবরে যে দেওয়া হয় এটা কি? এইদিকে কি আছে? ঘর আছে। তাহলে মাটি দিয়ে উপরে যদি করেন এটা ঘর, আর নিচে দিলে এটা কি হয়? কি হয়? কবর হলো কখন? আবার কবর থেকে হাসর কখন হবে? কেন হবে? ওইখান থেকে জান্নাতে কেন দেওয়া হবে? বলুন না সুবহানাল্লাহ। সব কিছুর মধ্যে সূরা আরাফের মধ্যে আল্লাহ বয়ান করছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ওয়া রাহমাতি ওয়াসিআ কুল্লা শাইইন। আমি রব্বুল আলামিনের রহমত কায়নাতের জর্রা জর্রার উপর পর্যন্ত রয়েছে, বলুন না সুবহানাল্লাহ। এমন কোন জায়গা নাই যেখানে আমি রব্বুল আলামিন খোদাবন্দে কুদ্দুসের রহমত নাই, বলুন না সুবহানাল্লাহ। আর রহমতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট রহমতে কুবরা, নিয়ামতে উজমা হচ্ছে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। উচ্চাওয়াজ বলি সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া গাউস আযম, জিন্দাবাদ, বলে আলহামদুলিল্লাহ। যেহেতু সময় সংক্ষেপ, আমি অতি ইঙ্গিত আকারে বলবো, আপনার বাসায় গিয়ে চিন্তা করবেন। আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত যখন কুনতু কানজান মখফিয়ান ফাহবাবতু আন উরাফ ফাখালাকতুল খালকা, আল্লাহ পাক হাদিসে কুদসির মধ্যে বয়ান করেছেন যে আমি এক গুপ্ত খনিজ সম্পদ ছিলাম, ধনভাণ্ডার ছিলাম, যে যখন আমাকে প্রকাশ করার ইচ্ছা করলাম, আমি আমার পেয়ারা হাবিবকে আমি খোদাবন্দে কুদ্দুসের নূর থেকে সৃষ্টি করলাম, বলে সুবহানাল্লাহ। হুজুর পাকের নূর যখন ছিল তখন আর কিছু, আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত এই দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন হুজুর পাকের মহব্বতে, সুবহানাল্লাহ। যখন আল্লাহর পেয়ারা মেহবুবকে ওই নূরকে পয়দা করা হলো, নূরের একটি আকৃতি দেওয়া হলো, তখন আল্লাহ নবীকে দেখে আর নবী আল্লাহকে দেখে, আর কেউ নাই, বলুন না সুবহানাল্লাহ। তো জমিন সৃষ্টি হলো কখন? জমিনটা কি? এটা হচ্ছে আমার নবীর হেজাব, বলুন না সুবহানাল্লাহ। আসমানটা কি? এটা নূরে মুহাম্মদের হেজাব, বলি সুবহানাল্লাহ। তার মানে
আল্লাহর কুদরতি 70,000 পর্দা রয়েছে। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদার ওই আল্লাহ দয়া করেছেন, মুহাব্বত করেছেন, ইন্না আতাইনাকাল কাউসার উপহার দিয়েছেন, আসমান জমিন লৌহ কলম সৃষ্টি করেছেন যাতে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্য কেউ না দেখে। এটা হচ্ছে আমার নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর হিজাব। বলুন না সুবহানাল্লাহ। মায়ের পেট থেকে আবার দুনিয়ার জমিন আসে কিনা? যখন হুজুরে পাকের হেজাবটা উঠানো হলো মা আমেনার গর্ভ থেকে, সেইটা হলো সুবহে সাদিক। সেইটার নাম হচ্ছে রবিউল আউয়াল, সেইটার নাম হচ্ছে রবিউন নূর। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। 63 বছর হায়াতে জিন্দগির পর যখন আল্লাহ আবার দেখতে ইচ্ছা করলেন রাসূল পাকের হাকিকি সুরত, রাসূল পাক আবার পর্দা দিলেন। এটার নাম হয়ে গেল কবর। সুবহানাল্লাহ বলুন না। আল্লাহ হাসর কোনটা, জান্নাত কোনটা, যেদিন রাহমাতুল লিল আলামিন নবী উম্মতকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর দরবারে সিজদা করবেন, আবার যেদিন নূর নবী কামলিওয়ালা নবী পর্দা উঠাবেন, সেটা হবে হাসর। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তার মানে রাসূল পাক হেজাব করলে সেটা অন্ধকার, কবরের আলো না অন্ধকার। কিন্তু কবরের অন্ধকারকে জাহেল বলা হয় না, জাহেলিয়াত বলা হয় না। সূর্য আছে, চন্দ্র আছে, পূর্ণিমার রাত রয়েছে, অমাবস্যাও রয়েছে, কিন্তু বলা হয়েছে আইয়ামে জাহেলিয়া, অন্ধকার বর্বরতার যুগ। কিন্তু আমার নবী আসার পরে সূর্যের কিরণ, নাতের মধ্যে আপনারা শুনেছেন, ইয়ে চাঁদ চমকতে হে, চাঁদ যে আলো দান করে, এটা চাঁদের কোনো নিজস্ব আলো। বিজ্ঞানীরা বলে সূর্য থেকে নেই, সূর্য থেকে পেলে? মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলার জবান থেকে শুনলে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারবো। ওয়া শামসুন খায়রুম মিন শামসিস সামাই, আমি আয়েশা, তোমাদের সূর্য উদিত হয় পূর্ব দিক থেকে, সকাল হলে রাত শেষ হলে আমি মা আয়েশা সিদ্দিকা উম্মাহাতুল মুমিনের একজন অন্যতম সিদ্দিকা আকবরের কন্যার আমি আয়েশার সূর্য উদিত হয় যখন এশার পরে আমার নবী আমার হুজরার মধ্যে তশরিফ আনে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এইটা যেমন তেমন সূর্য নয়, আসমানের সূর্য থেকে আমি আয়েশার জমিনের সূর্য অতি লক্ষ কোটি গুণ উত্তম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর প্যারা মাহবুব হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান আজমত বলে কেউ বাড়াতে পারবে না, কমাতেও। যে বাড়াবে, বাড়ানোর চেষ্টা করবে, ইচ্ছা করবে, আল্লাহ তার শান আজমত বুলন্দ করেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর যে কমাতে চায়, এই ইলেকট্রিক লাইট যদি কেউ ফু দিয়ে নিভাতে চায়, পারবে? পারবে? তো কাফেররা তো নবী হুজুর পাককে কতল করার জন্য, শহীদ করার জন্য অনেকবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু এই লাইটের লাইন যেখানে রয়েছে ওইখানে যদি খুলে দেয় লাইটটা জ্বলবে? তো হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো জমিনে রয়েছেন, কিন্তু হাকিকত তো আল্লাহর দরবারে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। কষ্ট হচ্ছে? যে আলোচনা হয় অন্ততপক্ষে একটা আমল যদি আমরা করতে পারি, একটা মাহফিল থেকে, জীবনে বছরে একটা করে মাহফিল, আপনি হায়াত পেলেন 63 বছর, তাহলে কয়টা আমল হলো? একটা আমল আল্লাহর দরবারে মকবুল হলে আর কিছুর প্রয়োজন নাই। বলুন না সুবহানাল্লাহ। অতি ছোট একটা আমল দিব, করতে পারবেন? পারবেন? শাহজান ওয়াইদে বললাম, খাওয়ার সময় আমরা নুন লবণ ব্যবহার করি কিনা? খাবারের পূর্বে যদি কোনো বান্দা লবণ মুখে দেয়, 70টা বিপদ থেকে আল্লাহ রক্ষা করবে। ইমাম গজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইহয়া উলুমুদ্দিনের মধ্যে মাওলা আলী কায়নাত শের খুদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই কৌল, ওনারটা হাদিস, মাওলা আলীর কৌলকে আনা হয়েছে, খাবারের পূর্বে লবণ মুখে দিলে কয়টা বিপদ থেকে রক্ষা? কয়টা? এই আমলটা করতে পারবো না? আপনি ঘর থেকে বের হচ্ছেন, আয়াতুল কুরসি পড়ে বের হলেন, 70,000 ফেরেশতা, আল্লাহ 70,000 ফেরেশতাকে ডিউটি দিয়ে দিলেন, এই আমার বান্দা যে আয়াতুল কুরসি পড়ে বের হয়েছে, সে যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরে না ফিরবে তোমরা তার জন্য আমার দরবারে ইস্তেগফার করবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ঘরে ঢুকার পূর্ব মুহূর্তে আয়াতুল কুরসি আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম পড়ে আপনি ভিতরে ঢুকলেন, আপনার রিজিকে কোনোদিন কমতি হবে না, বরকত হবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার আলোচনা আমি আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি। মুহাব্বত কাকে বলে? মুহাব্বত কোন জিনিসের নাম? সাহাবায়ে কেরামের আকীদা কি ছিল রাসূল পাকের উপরে? বনি ইসরাইলের আদম আলাইহিস সালাম থেকে ঈসা রূহুল্লাহ পর্যন্ত নবী করিম যাদের শান আজমত কোরআনে পাকে বয়ান করা হয়েছে, ওনাদের আকীদা রাসূলের সম্পর্কে কি ছিল এবং একে অপরের সাথে
কি ধরনের ব্যবহার করেছেন আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দান করুন, বলে আমিন। মুহাব্বতের আওয়াজে কিছুক্ষণ দরুদ শরীফ পড়ে নি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবে খালিক একতা তুই बरगोज़ीदा ज़ुल जलाले पाक बे हम तुई अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला लक़द निश्चय निश्चय मन्नल्लाहु আল্লাহ মনে করিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ খোটা দিয়েছেন, নিয়ামতের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কাদেরকে? আলাল মুমিনিনা মুমিনদেরকে, মুমিনদের কাছে যখন বাসা তিনি পাঠিয়েছেন, প্রেরণ করেছে, ফিহিম আই ফিল মুমিনিনা মুমিনদের মাঝে রাসূলা। আল্লাহ পাক যখন আপনার প্যারা মাহবুব, আপন প্যারা মাহবুব রাহমাতুল লিল আলামিন নবীকে উম্মতে মুহাম্মদের নিকট মুমিন বান্দাদের নিকট পাঠালেন, আল্লাহ বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, এ উম্মত আদমকে পাঠিয়েছি, ইদ্রিসকে পাঠিয়েছি, নূহকে পাঠিয়েছি, ঈসা রূহুল্লাহকে পাঠিয়েছি, ইব্রাহিম খলিলুল্লাহকে পাঠিয়েছি, ইসমাইল জবিহুল্লাহকে পাঠিয়েছি, নূহ নজিউল্লাহকে পাঠিয়েছি, আদম থেকে ঈসা রূহুল্লাহ পর্যন্ত तमाम নবী আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং মুরসাল পয়গম্বর রাসূলকে আমি রব্বুল আলামিন পাঠিয়েছি, কিন্তু আজ অবধি কোন নিয়ামতের খোটা আমি তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিইনি। কিন্তু আখিরি নবী আখিরুজ জামান এই মোহরে নবুয়ত যেই নবী পেয়েছেন, আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জতের আরশে নশীন ওই মাহবুব বান্দা মেরাজের রজনীতে আল্লাহর সাথে যিনি দিদার করেছেন, ওই রহমাতুল লিল আলামিন নবী যখন দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ পাক পাঠালেন, মুমিনদেরকে আল্লাহ পাক মিলাদুন নবীর জিকিরের স্মরণ করিয়ে দিলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কিসের স্মরণ করিয়ে দিলেন? ইস বাসা ফিহিম রাসূলা। আল্লাহ যখন পাঠালেন, এটা গরমকাল নাকি শীতকাল? শীতকাল কি এর আগেও ছিল নাকি এর আগেও ছিল? গত বছর ছিল না? ছিল কি না? ছিল বিদায় তো এবছর আসা সুযোগ, নাকি হঠাৎ করে হয়েছে? শীত এসেছে, বর্ষা আছে কিনা? তার মানে যা আছে মৌজুদ, তা আসার সুযোগও তো। রসুল তো দুনিয়ার আগে মৌজুদ, এই জন্য আল্লাহ বলেছেন বাসা, আমি প্রেরণ করেছি। তোমাদের পূর্বে তো আমার প্যারা হাবিবের সৃষ্টি, বলুন না সুবহানাল্লাহ। রসুল নবী ছিলেন যখন আদমও ছিল না, বলুন না সুবহানাল্লাহ। আরশ ছিল না, লৌহ ছিল না, কলম ছিল না। পৃথিবীর জমিনে সর্বপ্রথম কলম কে ব্যবহার করেছেন? হযরতে ইদ্রিস আলাইহিস সালাম, বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক কিয়ামত পর্যন্তের হায়াত চারজন নবীকে দিয়েছেন, তার মধ্যে একজন হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালাম, বলুন না সুবহানাল্লাহ। হযরত সাইয়েদনা ইদ্রিস আলাইহিস সালাম জান্নাতের মধ্যে পাঠানো হলো। মনোযোগ। একদিন তিনি হাঁটছেন জান্নাতের মধ্যে। কোথায়? কষ্ট হচ্ছে, আওয়াজ দেন, কোথায়? মা আমেনার উদর যখন আমার প্যারা হাবিব আসলেন, 12 রবিউল আউয়াল আসলো, মা আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নজর করলেন, দেখতে পাচ্ছেন এক রূপসী কন্যা হাজির, বলুন না সুবহানাল্লাহ। মা আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা জিজ্ঞাসা করলেন, হে রমণী, এত সুন্দর রমণী দুনিয়ার জমিনে আমি মা আমেনা খাতুন দেখি নাই, আপনি কোত্থেকে আসলেন? আপনি কে? মান আনতে? তিনি উত্তর দিলেন, আনা হাওয়া উম্মুল আদম, বলুন না সুবহানাল্লাহ। মানে আদম জাতির
উম্মুল ইনসান, উম্মু বনি আদম। আমি হাওয়া আদম জাতির মা। বলুন না সুবহানাল্লাহ। আপনি কোত্থেকে আসলেন? আপনি তো অনেক আগে পর্দা করেছেন, কবরের জগতে শুয়ে আছেন, জান্নাতের নাজ নিয়ামত ভক্ষণ করছেন। মা হাওয়া বলে রাহমাতুল লিল আলামিন নবী দুনিয়ার জমিনে তশরিফ আনবে, আর আমি মা হাওয়া জান্নাত থেকে ওনার তশরিফ আওয়ারির জিকির শোনার জন্য, ওনাকে সাদর সংভাষণ জানানোর জন্য এই মক্কার জমিনে চলে আসলাম। চিৎকার দিয়ে বলি সুবহানাল্লাহ। রাসূল পাকের তশরিফের ওই খুশি উদযাপন করেছেন কে? মা। মা। বাবা যে পথে চলে তার উল্টা পথে চললে ছেলে লায়েক না নালায়েক? মা যে পথে চলে তার উল্টা পথে চললেন লায়েক না নালায়েক? মা আমেনার, মা হাওয়ার কোনো গুনাহ ছিল? আল্লাহর নবীদের কোনো গুনাহ আছে? তো নবী, সিদ্দিক, শুহাদা, কেরাম, সালেহিন আল্লাহ রাসূলের ইজ্জত করেছেন। ওনারা জান্নাতের মধ্যে আমার নবীর কিয়াম করেছেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। সালাতুস সালাম জান্নাতের মধ্যে দিয়েছেন। তো আমরা ওনাদের সন্তান, আমরা দিলে কি গুনাহ হবে? আল্লাহ এই আকীদা নিয়ে, যে আকীদা নিলে শয়তান ঈমানকে হরণ করতে পারবে না, আল্লাহ ওই আকীদা নিয়ে তোমার প্যারা হাবিবকে দেখিয়ে দেখিয়ে আমাদের এই দেহ থেকে রূহকে তুমি বের করে নিয়ে। আমিন বলুন। উচ্চ আওয়াজ বলি আমিন। হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালাম জান্নাতের বাগানের মধ্যে ঘোরাফেরা করছেন। হাঁটতে 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 মনে ইচ্ছা হলো আমার নবী মদিনা শরীফ যাওয়ার ইচ্ছা আছে না আমাদের? আছে কিনা? কার কার আছে একটু হাত উঠান। আছে কিনা? তো এই জমিনের মধ্যে মদিনা পাক দেখার ইচ্ছা কেন? ওইখানে কে আছে? মদিনাওয়ালা, কামলিওয়ালা নবী আছে বিদায় তো আমরা মদিনা যাওয়ার ইচ্ছা রেখেছি, ঠিক কিনা? নবী যদি না থাকতেন ইচ্ছা হতো? এখন কি বাইতুল মুকাদ্দাসে যাওয়ার ইচ্ছা করি আমরা কেউ? অনেকে চিনিও না। কেন? কিবলা তো আমার নবী। ফিরে কদ নারা তাকাল্লুবা মিন ওয়াজহিকাল কুল। রাসূল পাকের কলবের ইরাদা হয়েছে, কিবলা পরিবর্তন হয়ে গেল। বলুন না সুবহানাল্লাহ। তো মদিনা পাক দেখার ইচ্ছা কেন? যেহেতু রাহমাতুল লিল আলামিন নবী আছেন। ইদ্রিস আলাইহিস সালাম জান্নাতে, মদিনাতে পান না। জমিনে মদিনা কিভাবে দেখবে? ওনাকে তো আল্লাহ জান্নাত দিয়েছেন। কেন? ইদ্রিস তুমি ওইখানে বসে সর্বদা আমার জিকির করবে। আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে ইদ্রিস আলাইহিস সালাম, হে রব্বুল আলামিন, খুদাওয়ান্দে কুদ্দুস, তোমার মদিনা ওয়ালা রাহমাতুল লিল আলামিন নবী জান্নাতে আসলে কোথায় থাকবে আমাকে একটু দেখাও। বলুন না সুবহানাল্লাহ। সাইয়েদনা ইদ্রিস আলাইহিস সালাম পথ গমন করছেন। হাঁটতে 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 এমন একটা সুন্দর মহল দেখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, খুদাওয়ান্দে কুদ্দুস, বারি ইলাহি, আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত, এই সুন্দর মহল কার? ওই মহলের পাশে আরো 4টি বড় বড় বিশাল মহল। রব্বুল আলামিন, রব্বে করিম, এই মহলগুলা কার? আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলেন, হে ইদ্রিস, যিনি মদিনাওয়ালা, কামলিওয়ালা, উম্মতের দরদি নবী, এই তুমি রয়েছো জান্নাতের 8খানা বেহেশতের মালিক, কাউসারের মালিক, উম্মতের কান্ডারি রাহমাতুল লিল আলামিন নবীর মহল হচ্ছে এইটা। ওনার পাশে যেই 4টা বিশাল মহল দেখছো, ওনার 4 খলিফার মহল। বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইদ্রিস আলাইহিস সালাম আল্লাহর নবী, কোনো গুনাহ আছে? আছে না? ইদ্রিস আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহ তুমি যদি আমাকে নবী না বানিয়ে উম্মত বানাতে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমরা না চাইতে, মেঘ না চাইতে কি ওই নিয়ামত সম্মানী ব্যক্তি বুঝবে, সম্মানী ব্যক্তির সম্মান, ঠিক কিনা? একজন নবী বলতে পারে আমার নবীর শান কতটুকু। বলুন না সুবহানাল্লাহ। হাকিকত তো আল্লাহ জানে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইদ্রিস আলাইহিস সালাম সব করলেন। ওনাদের ইবাদতের প্রয়োজন নয়, উম্মতকে শিক্ষা দেওয়া ওনাদের প্রয়োজন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম এই কায়নাতের মধ্যে আল্লাহ পাক এত সুন্দর করে সাজিয়েছেন। দুনিয়া সুন্দর না? সুন্দর না দুনিয়া? আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত সৌন্দর্যকে 20 ভাগে ভাগ করেছেন। কয় ভাগে? 20 ভাগের 1 ভাগ দিয়ে দুনিয়াকে সাজিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ বলুন। বাকি 19 ভাগ দিয়ে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে বানিয়েছেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। বলুন না সুবহানাল্লাহ। সৌন্দর্য কয় ভাগ?
কয় ভাগ? এক ভাগ দিয়ে কি সৃষ্টি? আর 19 ভাগ কাকে দিয়েছেন? 19 ভাগ মানে 19 হরফ হচ্ছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, বলুন না সুবহানাল্লাহ। 19 হরফ হচ্ছে মিম হা মিম দাল, কয় হরফ? মুহাম্মদ, ফাতেমা, ফা আলিফ তা মিম তা, কয় হরফ? 4 5 আলী আইন লাম ইয়া 3 হরফ, 9 3 হাসান হা সিন নুন 3 হরফ, 12 3 হুসাইন হা সিন ইয়া নুন 4 হরফ, 15 আর 4 19 মানে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, 19 মানে আহলে বাইত। আর ওই 19-এর সৌন্দর্য দিয়ে আল্লাহ ইউসুফ আলাইহিস সালামের সৃষ্টি করেছেন, বলুন না সুবহানাল্লাহ। সৌন্দর্যটা কেমন? আমার নবীর জামালে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনারা নাতের মধ্যে শুনেছেন সুবহানাল্লাহ মা আজমালাকা। হযরত মেহরান ইশা রাহমাতুল্লাহ লিখছেন, আল্লাহ 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 তুমি অতি পবিত্র, কেননা তোমার পবিত্র কুদরতের হাতে আমার নবীর সৌন্দর্য তুমি দান করেছো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ভাইয়েরা যখন কূপের মধ্যে ফেলে দিলেন, এক সওদাগর উঠালো, ওনার এক ভাই আসার মনে মনে যখন ধারণা আসলো যে হয়তো ইউসুফকে কেউ বাঁচাতে পারে, আসলেন। আসার পরে হযরতে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে উঠানোর পরে বলে যে উনি আমাদের গোলাম। এক ভাই আর ভাইকে বলছে, বলে যে ইউসুফ আমার গোলাম। বলুন না নাউযুবিল্লাহ। ইউসুফ আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে আপনি কি ওনার গোলাম? বলে যে জি। যেহেতু ভাই বলেছে গোলাম, এই জন্য ভাইকে আর লজ্জা দেন নাই, বলুন না সুবহানাল্লাহ। একজন মুসলমানের ইজ্জত রক্ষা করা অপর মুসলমানের দায়িত্ব কিনা? একজন মুসলমানের জান মালের নিরাপত্তা দান করা অপর মুসলমানের। ক্বালা রাসূলুল্লাহ, সকলে বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি। একজন মুসলমানের হাতে অপর মুসলমানকে যেই বান্দা মুখ এবং হাত থেকে নিরাপদ রাখবে সে কিন্তু প্রকৃত মুসলমান, আমার নবীর হাদিস, বলুন না সুবহানাল্লাহ। যারা ইসলামের দাবিদার কিন্তু অপর মুসলমানের হক নষ্ট করে জানে মালের কষ্ট দেয়, ওই বান্দা হাজার নামাজ রোজা রাখলে, হজ যাকাত আদা করলে ঈমানের পরিপূর্ণ স্বাদ পাবে। আল্লাহ আমাদের ঈমান আকীদাকে হেফাজত করুক, বলে আমিন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কূপ থেকে উঠানোর পরে ওনার সৌন্দর্য দেখে ওই সওদাগর পাগল হয়ে গেল, যে বলে যে আমি ওনাকে খরিদ করব। কত দিরহাম? মাত্র 17 দিরহাম, বলুন না সুবহানাল্লাহ। 17 দিরহাম কেন? ইউসুফ আলাইহিস সালাম একদিন আয়নাতে দেখলেন নিজেকে, বলে যে আল্লাহ এত সুন্দর করে আমাকে বানালে, আমাকে তো কেউ খরিদ করতে পারবে না। আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে দেখাই দিলেন যে ইউসুফ দেখো, তুমি যখন নিজেকে ছোট মনে করবা তোমার শান আজমত আরো বুলন্দ হবে, বলুন না সুবহানাল্লাহ। কিভাবে? এই জন্য তো আমার নবী কামলিওয়ালা বলেছেন, আল্লাহ ওহী নাযিল করেছেন, কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম ইউহা ইলাইয়া, বলুন সুবহানাল্লাহ। আর আমি তো তোমাদের মতো বশরী সূরতে দুনিয়ার জমিনে এসেছি, বলুন না সুবহানাল্লাহ। তার মানে আজিজি, ইনকিসারি, নম্রতা, ভদ্রতা শিক্ষা দিয়েছেন দয়াল নবী। কি শিক্ষা দিয়েছেন? ভদ্রতা। যেই ভদ্রতার কারণে মানুষ আজকে আশরাফুল মাখলুকাত হয়েছে, ঠিক কিনা? ঠিক কিনা? ইউসুফ আলাইহিস সালামকে 17 দিরহামে বিক্রি করা হলো। ইউসুফ আলাইহিস সালাম মনে মনে শুকর করলেন, আল্লাহ আমার মূল্য মাত্র 17 দিরহাম। তিনি বললেন সুবহানাল্লাহ। ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন কি? সুবহান। যখন আল্লাহর শুকর করলেন, আল্লাহ আবার দামে উঠাই দিলেন, বলুন না সুবহানাল্লাহ। কিভাবে? হযরত সাইয়েদনা ইউসুফ আলাইহিস সালাম সওদাগররা যখন 17 দিরহাম দিয়ে কিনে মিশরের মধ্যে বিক্রি করার জন্য অ্যানাউন্স করলো, ঘোষণা করলো, একের পর এক ক্রেতা আসতে শুরু করলো। আজিজে মিশর বাদশাও আসলো। ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যত ধন সম্পদ ছিল আল্লাহর শুকর করার কারণে 17 দিরহাম থেকে ওনার কিমত বেড়ে গেল। আজিজে মিশর স্বর্ণ মুদ্রা দিতে 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 অঢেল সম্পদ দিয়ে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে খরিদ করলেন, বলুন না সুবহানাল্লাহ। বলুন না সুবহানাল্লাহ। তো খরিদ করার পরে দীর্ঘ সময় কষ্ট করার পরে জুলেখা নবী ইউসুফ আলাইহিস সালামকে মহব্বত করেছেন, বলুন না সুবহানাল্লাহ।
দুনিয়ার সাধারণ মানুষ এবং আমরা ছোটকাল থেকে শুনেছি যে রূপের পাগল, ইউসুফ আলাইহিস ইসলামের হাকিকতের পাগল, হাকিকি সুরত দেখেছে মা জুলেখা। বলুন না সুবহানাল্লাহ। রূপের নয় শুধু, আর নাইলে ইউসুফ আলাইহিস ইসলামের সৌন্দর্য দেখে মিশরের নরনারী, সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীগণ হাত কেটে টুকরো টুকরো করেছে। এর আগে কি ইউসুফ আলাইহিস ইসলামকে দেখে নাই? তখন তো কাটে নাই হাত, এখন কেন হাঁটলো? যেহেতু ওই বান্দাদের সম্মুখে ইউসুফ আলাইহিস ইসলামকে উপস্থাপন করা হলো, জুলেখার প্রতি আল্লাহ পাকের ইলহাম হলো, জুলেখা তোমার মহাব্বতের কারণে ইউসুফের পর্দা উঠানো হয়েছে, ইউসুফের ভিতর আমার নবীর জামালে মুস্তাফা তুমি দেখেছো। বলুন না সুবহানাল্লাহ। জুলেখা এখন সময় হয়েছে, তোমার উপর অপবাদ এসেছে, তুমি আমার ইউসুফের যে হাকিক সুরত দেখেছো তার জবান থেকে, তার সুরত থেকে পর্দা উঠিয়ে নাও। জুলেখা যখন পর্দা উঠিয়ে নিলেন, সকলেই ইউসুফ আলাইহিস ইসলামকে দেখে হাত কেটে টুকরা টুকরা করলেন। আর বললেন লিল্লাহে মা হাযা বশর, খোদার কসম এটা মানুষ হতে পারে না। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা কোরআন, সূরা ইউসুফ দেখুন, এটা নিশ্চয় সম্মানী ফেরেশতা। বলুন না সুবহানাল্লাহ। তো রাসূল পাকের ইউসুফ আলাইহিস ইসলামের 20 ভাগের 19 ভাগ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু 20 ভাগের তো একটি কম, ঠিক কিনা? একটি কম না? কষ্ট হচ্ছে আপনাদের পিছনের ভাইদের? 20 ভাগের 1 ভাগ কমতি আছে। ওই 19 ভাগের দিওয়ানা হয়ে সুরত দেখে যখন হাত কেটে টুকরো টুকরো করলো, আর আমার নবীর হাকিকে সুরত দিলে তো তুরবাহার যেখানে জ্বললো, মিশরের নারীরা হাত কাটলো, রাসূল পাকের হাকিকে সুরত দেখালে জমিনে কিছুই থাকবে? থাকতো? বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর প্যারা মাহবুব সরওয়ারে কায়নাত নূরে মুজাসসাম রূহে আলম হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহাব্বত দিয়ে আল্লাহ পাক আমাদের এই মুর্দা কলবকে জিন্দা করে দিক, বলি আমিন। নূরে মুহাম্মদ রূহে দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, आई नसीमे हुए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसहफ़े ईमान, मसहफ़े ईमान, मसहफ़े ईमान हुए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, हुब्बे मुहम्मद दौलत ईमान, याद मुहम्मद नूरे दिलो जान, याद मुहम्मद नूरे दिलो जान, ज़िक्र मुहम्मद दाफ़े हर गम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िक्र मुहम्मद दाफ़े हर गम सल्लल्लाहु, सलातुन या रसूल अल्लाह, सलामुन या माशअल्लाह हाज़रीन। हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ওনার সুরত দেখার পরে মিশরের নরনারীরা হাত কাটলো। আলা হযরত আজিমুল বরকত বলছেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাহমাতাল লিল আলামিন, আপনি ইউসুফ আলাইহিস সালামের সৌন্দর্য দেখে তারা হাত কেটেছিল, আপনি নবী না দেখে সিরত শুনে, আপনি নবীর মহব্বত নিয়ে, আপনি রাসূলকে না দেখা সত্ত্বেও আপনি নবীর পথে মতে জান দেওয়ার জন্য হাজার 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 লাখ করোড় উম্মত আপনি নবীর দিওয়ানা। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হযরতে ইদ্রিস আলাইহিস সালাম যেখানে আমার নবীর তামান্না করেছেন, আশা করেছেন, বলুন না সুবহানাল্লাহ। হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম আমার নবীর পূর্বপুরুষের
একজন ইসমাইল আলাইহিস সালাম, ওনার ভাই হচ্ছে হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম। ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম জন্মের পরে নমরুদের হাত থেকে রক্ষার জন্য ওনার পিতা গুহার মধ্যে নিয়ে গেলেন, বাবা এবং ছেলে। তাহলে ছেলে দুধ খাওয়ার জন্য, দুধ পান করার জন্য মায়ের প্রয়োজন আছে কিনা? তখন তো এই ফিটারের ব্যবস্থা। ইব্রাহিম খলিল পাহাড়ের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো, ওনাকে ওনার বাবা নিয়ে গেলেন। এটা হচ্ছে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল, বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবী যেখানে, খোদার রিজিক রহমত নিয়ামত সেইখানে, বলুন না সুবহানাল্লাহ। হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালামকে জন্মের পর যখন পাহাড়ে নেওয়া হলো, ওনার দুধ পান করার ব্যবস্থা তো নেই। আল্লাহ পাক, ছোট ছেলেরা দেখবেন মুখের মধ্যে আঙ্গুল দেয় কিনা? দেয় না? খেলা করে না? ইব্রাহিম খলিলুল্লাহকে দুধ পান করানোর তো কেউ নাই। আল্লাহ, ইব্রাহিম খলিল তোমার কোন রিজিকটা খেয়ে, কোন রিজিকটা ভক্ষণ করে ইব্রাহিম খলিল, তোমার খলিল ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বেঁচে থাকবে? আল্লাহ এমন কুদরত দেখিয়ে দিলেন, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মুজিজা, তিনি যখন মুখে আঙ্গুল দিতেন ওনার আঙ্গুল থেকে দুধ বের হতো, বলুন না সুবহানাল্লাহ। 14 বছর এক গুহার মধ্যে, বলুন না সুবহানাল্লাহ। হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম যখন শাদী করলেন, সন্তান হলো হযরতে ইসহাক আলাইহিস সালাম। নাম কি? নাম কি? ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম খুশি হলেন। খুশি হলে নিয়ামতের শুকর করলে আল্লাহ কি করেন? নিয়ামত বাড়িয়ে দেন। কিভাবে বাড়িয়ে দিলেন? আল্লাহ জানিয়ে দিলেন জিবরাইলের মাধ্যমে, ইব্রাহিম এই সন্তান শুধু ছেলে নয়, পুরুষ নয়, তাকে আমি নবুয়তের চাদর দান করলাম, তার নাম হবে ইসহাক। শুধু তাই নয়, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আরো খুশি হলেন। আল্লাহর বন্ধুকে খুশি করলে, আল্লাহর নিয়ামত পেয়ে বন্ধু খুশি হলে আল্লাহরও খুশি হন, বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম নিয়ামত পেয়েছেন, এই নিয়ামত দেখে আমরা খুশি হলে আল্লাহ আমাদেরকে নিয়ামত দিবেন কিনা? দিবেন না? ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর শুকর করলেন। আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত জিবরাইলের মারফতে জানিয়ে দিলেন, ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম, আপনার উদরে যে সন্তান এসেছে এই ইসহাক শুধু নবী নয়, আমি এই হযরত ইসহাকের মাধ্যমে তার নসল দিয়ে, তার বংশ দিয়ে আমি রব্বুল আলামিনের 70,000 পয়গম্বর দুনিয়ার জমিনে পাঠাবো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কয় হাজার? ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম খুশি হয়ে শুকরানা নামাজ পড়লেন 2 রাকাত। কয় রাকাত? কয় রাকাত? যখন ইসমাইল আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করলেন, নাম কি? ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম খুশি হলেন। জিবরাইল আমিন এসে বলে, হে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, ইনি নবী, কিন্তু ওনার বংশে কোনো নবী আসবে না, বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম মুখটা কালো করে ফেললেন, অন্তরটা ছোট করে ফেললেন, বলুন না সুবহানাল্লাহ। নবী আল্লাহর বন্ধু না দুশমন? বন্ধু না দুশমন? আল্লাহর পেয়ারা নয়? আল্লাহর মকবুল বান্দা, নিকটের বান্দা, আল্লাহর পেয়ারা বন্ধু যখন মুখটা কালো করে, আল্লাহর কুদরতি দরবার কি সহ্য হয়? খোদার কুদরতি দিলে তো কালো হয়ে যাবে, ঠিক কিনা? আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত বন্ধুর চেহারা মলিন হলে সহ্য করতে পারেন না, বলুন না সুবহানাল্লাহ। এটা খোদার কুদরতি শান। ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ যখন শুনলেন কোনো নবী আসবে না, অন্তরে ব্যথা পেলেন। আল্লাহ বলে, জিবরাইল আবার আমার ইব্রাহিম খলিলের দরবারে যাও, বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ এবার কি বলবো? খোদাওয়ান্দে কুদ্দুস রব্বুল আলামিন ফরমালেন, হে জিবরাইল, ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর কাছে যাও, বলে দিবে ইসহাক আলাইহিস সালামের উদরের মধ্যে ওনার নসল দিয়ে, ওনার বংশের মাধ্যমে 70,000 নবী আমি রব্বুল আলামিন প্রেরণ করব, ঠিক। কিন্তু যখনই ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আমার খলিল অন্তরটা ছোট করলো, চেহারাকে কালো করলো, ইসমাইল শুধু নবী নয়, আমার ইব্রাহিম খলিলুল্লাহকে, হে জিবরাইল তুমি গিয়ে জানিয়ে দাও, আমার ইসমাইলের বংশ দিয়ে কোন অন্য কোন নবী নয়, এমন একজন নবী, এমন একজন রাসূল পাঠাবো যিনি আমেনার উদর দিয়ে যাবে, কিন্তু তিনি হবেন লামকানের মকি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। वही लामका के मकी हुए, सरे तख्त अर्श नशी हुए,
वो खुदा है कि जिसके है ये मका, वो नबी है कि जिसके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। बोलুন না সুবহান। আল্লাহ কোন স্থানের জরুরত নয়, আরশ বলেন, কুরসি বলেন, সব আমার নবীকে বসানোর জন্য। বলুন না সুবহান। এখন আপনাদের ইখতিলাফ আসতে পারে, তাফসীরে তাবরি, তাফসীরে ইবনে কাসির, ইবনে খুলদুন অনেক তাফসীরের বরাত দিয়ে এনেছেন। আসা আন ইয়াবআসা রাব্বুকা মাকামান মাহমুদা, মাকাম মাহমুদ কি হবে? বলা হচ্ছে ইউজলিসুহু আলাল আরশে মাহু, যে আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে নিজের সাথে কুদরতি ডান পাশে, জব্বার বাইনাল জব্বার ওয়াল জিব্রাইল, জিব্রাইল এবং জব্বারের মাঝখানে আল্লাহ পাক আমার প্যারা হাবিবকে নিজের আরশের উপর কুরসি দিয়ে ওই আরশে আজিমের মধ্যে আমার নবীকে বসাবেন। জিক্কার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা হচ্ছে মাকামে মাহমুদ। মাকামে মাহমুদের অপর নাম হচ্ছে শাফাআত। এই জন্য আমরা বলি ওয়ারজুকনা শাফাআতাহু ইয়াউমাল, আল্লাহ নবীর শাফাত আমাদেরকে নসিব করুন বলে আমিন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে যখন বলা হলো রাহমাতুল লিল আলামিন নবী, আল্লাহর হাবিব ইসমাইলের বংশ দিয়ে আসবে, ৭০,০০০ নবী আসার সুসংবাদ পাওয়ার কারণে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কয় রাকাত নামাজ পড়েছেন? কয় রাকাত? কয়জন নবী? আমার নবীর শান আজমতটা বুঝার জন্য বলছি। কত হাজার নবী, কয় রাকাত? কিন্তু যখন শুনলেন ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশ দিয়ে একজন নবী আসবেন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর খুশির কোনো সীমা নাই, মহব্বতের সীমা নাই, ওনার আনন্দের শেষ নাই। খুশির জোয়ারে আল্লাহর ইবাদত করতে করতে, নফল নামাজ পড়তে পড়তে ৭০,০০০ জন্য পড়েছিলেন ২ রাকাত মাত্র। কিন্তু আমার নবীর জন্য, নবীর ঈদে মিলাদুন নবীর সংবাদ শুনে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম শুকরানা স্বরূপ ১০০০ রাকাত নফল নামাজ আদা করেছেন। জিক্কার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। তো ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, ইব্রাহিম মিলাদুন নবী জিকির হওয়াতে ১০০০ রাকাত শুকরানা নামাজ পড়েছেন। তার মানে রবিউল আউয়াল আসলে রাসূল পাকের খেয়ালে যদি নফল নামাজ পড়া হয়, এটা সুন্নত ইব্রাহিম। বগলের কেশ কাটা হয় না, লোম নহাটে, হাতের নখ, চুল। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের 10টা সুন্নত আমার নবী শরীয়তে মুহাম্মদিয়ার মধ্যে দাখিল করেছেন। তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মনে করেন ভিডিও করা হচ্ছে, এখানে ভিডিও ম্যান আছে না? আমাকে দেখা যাচ্ছে, অথবা ভিডিও যেদিকে মুভ করা হয় সেদিকে দেখা যায়, কিন্তু যিনি ভিডিও করেন তাকে, আপনি আমাকে ছবি তুললেন বা আমি আপনাকে তুললাম, যিনি তুলে, যিনি উঠাই, ওনার ছবি কিন্তু দেখা, যাকে উঠাই। তো হুজুরে পাক কোরআনে কারীমের মধ্যে 25 জন নবীর নাম বয়ান করা হয়েছে। আদম থেকে ঈসা রুহুল্লাহ পর্যন্ত সমস্ত নবী রাসূলের শান আজমত আমার নবী বয়ান করেছেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। এইখানে নিজের কথা বলেন না কেন? যেহেতু যারা জ্ঞান ওয়ালা, আকলবান, বিবেক দিয়ে কোরআন হাদিস বুঝবে, দেখবে নবীর শান আজমত, তারাই বুঝবে যে নবী নিজের কথা কেন বললেন। তিনি তো মুতাকাল্লিম। বলুন না সুবহানাল্লাহ। আর তিনি তো কায়নাতকে সাজিয়েছেন। যিনি চেষ্টা করলেন, তিনি কি সুন্দর বলবেন নাকি আরেকজনকে দেখাবেন? দেখাবেন না। তো নবী তো কায়নাত করলেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাশরীফের খবর শুনে খুশি হওয়া ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর সুন্নত। নবীদের কোনো গুনাহ, তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের গুনাহ আছে না? ওনার যে গুনাহ নেই, ওনার আমলে তো কোনো গুনাহ। আমার নবীর আগমনের কথা শুনে খুশি হওয়াটা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর সুন্নত, মানে ইবাদত। যদি ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের হায়াতে, জাহিরি হায়াতে আমার নবীর আগমনটা দেখতেন, না দেখে 1000 রাকাত দেখলে হায়াতে চলে যেত। বলুন না সুবহানাল্লাহ। হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম এক সিজদার মধ্যে 1 বছর থাকতেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। রাতে ইবাদত করতেন, দিনে ধর্মের, দিন ইসলামের প্রচার করতেন। একদিন ওনার আমল ছুটে গেল, আল্লাহর দরবারে শর্মিন্দা হলেন। এমন ভাবে শর্মিন্দা হলেন, 1 বছর নয়, 2 বছর নয়, 70 বছর ইসহাক আলাইহিস সালাম আল্লাহর মাহবুব নবী ক্রন্দন করতে করতে, কাঁদতে কাঁদতে ওনার চেহারা মুবারক শুকিয়ে হাড্ডি হয়ে গেল। বলুন না সুবহানাল্লাহ। ওনার চেহারার মধ্যে কোনো গোশত ছিল না।
করেছে, তখন আমি আল্লাহকে কি জবাব দিব? আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জতকে যে যত বেশি চিনেছে তার ভিতরে আল্লাহর তাকওয়া তত বেশি। বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। बारह रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम, बारह रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम। माहे नबूवत मोहरे रिसालत, माहे नबूवत मोहरे रिसालत, अल्लाह का प्यारा हबीब मदनी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला हामिद महमूद और मुहम्मद दो जग के सरदार। हामिद महमूद और मुहम्मद दो जग के सरदार। नूर सरापा चांद सा मुखड़ा, नूर सरापा राज दुलारा, नूर सरापा राज दुलारा, हक का प्यारा रसूल मदनी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु। সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ। আজকের মাহফিলের প্রধান বক্তা দরবারে বারিয়া শরীফের সজ্জাদ নশীন পীর সাহেব হুজুর কিবলার বড় সাহেবজাদা তশরিফ এনেছেন। অন্তরের কান দিয়ে, এ বাইরের নয়, কলবের মধ্যে দুইটি চোখ দুইটি কান রয়েছে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। রসুল পাক বলেন তানামু আইনি লা ইয়ানামু কলবি, আমি রসুলের চোখ তোমরা বন্ধ দেখো কিন্তু আমি রসুলের কলব কখনো ঘুমাই না। বলুন না সুবহানাল্লাহ। কায়নাতে একটা ঘাস এমন কোন স্থান নাই যেখানে সূর্যের আলো পড়ে নাই, তার মানে এমন কোন স্থান নাই যেখানে আমার নবীর রহমত পৌঁছে নাই। বলুন না সুবহানাল্লাহ। না দেখে সাক্ষী দিলে হবে? না দেখে সাক্ষী দিলে হবে? হবে না। তো রসুল হচ্ছে উম্মতের সাক্ষী। বলুন না সুবহানাল্লাহ। উনি যদি আমাদের আমল না দেখেন, আমাদেরকে না দেখেন, সাক্ষী কিভাবে দিবেন? ঠিক কিনা? আদম আলাইহিস সালাম থেকে আমার নবীর আগ পর্যন্ত যারা এসেছেন তাদের আমলের সাক্ষী, তাদের ঈমানের সাক্ষী, এবং আমার নবীর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যারা আসবেন প্রত্যেক উম্মতের সাক্ষী আমার দয়াল নবী কামলিওয়ালা নবী। আল্লাহ কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর, আমার আলোচনা ছিল মুহাব্বত কি জিনিস। মুহাব্বতকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন আল্লাহর মকবুল ওলিগণ। একটা হচ্ছে খিদমত, একটা হচ্ছে আদব। বলে সুবহানাল্লাহ। খিদমত মানে নিজেকে কোরবান করে দেওয়া, যেভাবে ইমাম আলী মাকাম হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা করেছেন। আর আদবটা কি? কোরবান হয়ে যাওয়ার পরেও বলা যে আল্লাহ আমি কোরবান হতে পারি নাই। বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই দুটা মিলে হয় মুহাব্বত। ওই মুহাব্বতটা লাগাতে হবে হুজুরে পাকের নামের সাথে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। হযরত রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরা শরীফের মধ্যে তশরিফ করছেন, আরাম ফরমাচ্ছেন। একজন মানুষ আসলো। একজন মানুষ আসার পরে সে এত গুনাহগার ছিল, সাহাবায়ে কেরাম তাকে লানত দিচ্ছে। কি দিচ্ছে? এক ব্যক্তি মসজিদে নববীর মধ্যে হাজির হলো। ওই বান্দার আমলের কারণে, গুনার কারণে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহর প্যারা মাহবুবের সাহাবাগণ ওই বান্দাকে লানত দিচ্ছিল। আল্লাহর প্যারা মাহবুব হুজুর আনোয়ার থেকে শুনলেন রহমতের কানে। বলুন না সুবহানাল্লাহ।
কিসের কারণে শুনলেন? আল্লাহর প্যারা মাহবুব নবী কামলিওয়ালা যখন শুনলেন যে আমার সাহাবাগণ একজন বান্দাকে লানত দিচ্ছে, রাহমাতুল লিল আলামিন নবী হুজরায়ে আনোয়ার থেকে বের হলেন, তশরিফ আনলেন, বললেন লা তালানু আসহাবি, হে আমার সাহাবারা এই বান্দাকে তোমরা লানত দিও না। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কি দিও না? কেন দিব না ইয়া রাসূলুল্লাহ? দিলের মধ্যে প্রশ্ন, কিন্তু করে নাই। বুখারী শরীফের কিতাবুল হুদুদের মধ্যে হাদিসখানা আনা হয়েছে যে আল্লাহর প্যারা মাহবুব একজন গুনাহগারকে সাহাবায়ে কেরাম লানত দিচ্ছে, আল্লাহর রাসূল বলছে হে সাহাবায়ে কেরাম তোমরা লানত দিও না। ইয়া রাসূলুল্লাহ কেন দিব না? অন্তরে প্রশ্ন, কিন্তু আদবের খাতিরে তারা প্রশ্ন করে নাই। বলুন না সুবহানাল্লাহ। এটা হচ্ছে আদব। কেন লানত দিব না? ওই বান্দা গুনাহগার, ঠিক আছে। বুখারীর riwayat, ইন্নাহু ইউহিব্বুল্লাহ ওয়া রাসূলুহু, এ আমার সাহাবারা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওই বান্দাকে গুনাহগার, কিন্তু আমি নবী রাহমাতুল লিল আলামিন নবী ঘোষণা করছি নিশ্চয় সে আল্লাহ এবং তার রাসূলকে ভালোবাসে। এই কথা বলে আমি শেষ করব। আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলকে কি করে? মুহাব্বত। ওনার মুহাব্বতটা কি ছিল? ইবাদতটা কি ছিল? শুধু এতটুকু, রাসূল পাক বলেন আমি রাহমাতুল লিল আলামিন যখন মাহফিল করি, তাকরীর করি, এই বান্দা আমার মাহফিলে বসে। রাসূল পাকের মাহফিলে বসাটা মুহাব্বত। বলেন না সুবহানাল্লাহ। বুখারী শরীফ মানেন, কিতাবুল হুদুদ দেখুন, রাসূলের মুহাব্বতে যদি মাহফিলে উপস্থিত করে কোন বান্দা অ্যাটেন্ড করে অংশগ্রহণ করে, ওই বান্দাকে লানত দেওয়া হারাম। বুখারীর riwayat, শরীয়তে মুহাম্মাদের ফয়সালা। চিৎকার দিয়ে বলি সুবহানাল্লাহ। তো রাসূল পাকের মুহাব্বতে কি আমরা বসি নাই? লানত যদি আমাদের উপরে না হয় তাহলে আল্লাহর রহমত হবে কিনা? আমিন বলি। আমল কি? আমার রাসূল পাক যখন তাকরীর করতে 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 ক্লান্ত হতেন, ইনসানি জফত দেখানোর জন্য, মানুষকে বোঝানোর জন্য, যখন হুজুরে পাক কোন কথা নিয়ে চিন্তিত হতেন, ওই বান্দা এমন একটি কাজ করতেন আমার রাসূলের নবুয়তের জবানে হাসি ফুটতো। বলুন না সুবহানাল্লাহ। তার মানে আমার নবীকে খুশি করার জন্য যিনি চেষ্টা করেন তার উপর আল্লাহর নিয়ামত রহমত, ঠিক কিনা? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ বেশি পছন্দ করতেন। কি পছন্দ করতেন? ওই বান্দা কোন জায়গায় সফরে গেল, হুজুর পাকের জন্য দুইটি পছন্দনীয় খাবার আনলেন, একটি দুধ আর একটি আরো মুহিব ব্যক্তি খাবার নিয়ে আসার পরে হুজুর পাক পান করলেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। কিন্তু টাকা দেয় নাই। আপনি যদি টাকা ছাড়া কোনো বান্দা থেকে কিছু আনেন, এটা গুনাহ নয়? আপনি বাকি করলেন, ঠিক আছে, কিন্তু ওই বান্দার আকীদা, কথা, কমিটমেন্ট মতে টাকাটা ফেরত দিতে হবে। ওই বান্দাকে যখন ধরা হতো যে তুমি আমার বাকি টাকা, পাওনা টাকাগুলো দাও, তখন মালিক সহ আমার নবীর দরবারে নিয়ে আসতেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। হুজুর পাকের সামনে এনে দাঁড় করানো হতো, ইয়া রাসূলুল্লাহ। রাসূল পাক বলতেন কি? যে হুজুর এই বান্দা আমার থেকে দুধের টাকা পায়। বলে তাহলে আমি আমার কাছে আনলা কেন? বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ দুধ তো আপনার জন্য এনেছি। বলুন না সুবহানাল্লাহ। হুজুর পাকের নবুয়তের জবানে হাসি ফুটতো, আর রাসূল পাকের হাসি দেখলে ওই বান্দার অন্তরে আর খুশির জোয়ারের সীমা থাকতো না। বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য শুধু এতটুকু আমল, নামাজের কথা বলে নাই, রোজার কথা বলে নাই, আবার ইনকার নয়। নামাজ রোজা ইবাদতকে ইনকার নয়। কোন বান্দা দাঁড়ানো অবস্থায় কোন সওয়াব আছে? আপনি উপর হয়ে শুয়ে থাকলেন, কোন সওয়াব আছে? আপনি শুধু শুধু কথা বলতে লাগলেন, কোন সওয়াব আছে? কিন্তু যখনই আপনার নিয়ত ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে, আপনি আল্লাহু আকবার বলে নিয়ত বাঁধলেন, সওয়াব হবে কিনা? আপনি উপর হয়ে দাঁড়ালেন, রুকুতে গেলেন, সওয়াব হবে না? জমিনের মধ্যে শুয়ে থাকলে সারাদিন সওয়াব আছে, কিন্তু নিয়তের সাথে করলে সওয়াব আছে। মানুষ বলে মায়ের চেহারার দিকে তাকালে একটি কবুল হজর, কিন্তু আমি বলি মায়ের চেহারার দিকে তাকানোর জন্য এই সওয়াব পাবে না, যেহেতু রাসূল বলেছেন এই জন্য পাবে। বলুন না সুবহানাল্লাহ।
তো হুজুর পাকের নিসবত দিয়ে একটি কাজ করা হবে, সেটি হবে ইবাদত। ওই বান্দার উপর দুনিয়া আখিরাতের মধ্যে কোনো লানত থাকবে না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে যে আয়াতে কারিমা আমি তিলাওয়াত করেছি, লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বা'আসা ফীহিম রাসূলা, রাসূলকে পাঠানোর কারণে আল্লাহ যে নিয়ামত দান করেছেন, ওই নিয়ামতের যথাযথ ইজ্জত কদর করার আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুক। আজকের মাহফিল থেকে আমরা যা শিক্ষা নিলাম, ইদ্রিস আলাইহিস ইসলাম, ইউসুফ আলাইহিস ইসলাম, ইব্রাহিম খলিল আলাইহিস ইসলাম, ইসমাইল আলাইহিস ইসলাম থেকে সমস্ত আম্বিয়া কেরাম আমার নবীর মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিকির শুনলে আল্লাহর দরবারে শুকরানা স্বরূপ শুকরিয়ার সিজদা করতেন। আল্লাহ পাক তামাম নবী রাসূল বুজুর্গানদের করেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে যাদেরকে শামিল রেখেছো এবং আমাদের আকীদা সঠিক রেখে ঈদে মিলাদুন নবীর জশ্ন জুলুস করার আমাদেরকে তৌফিক দান করো। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।